respected Vice Principal of the Elegant College, Dr. Isahak, Chief Guest of the day, Mr. PMA Ghafoor, other dignitaries on the dais, teaching and non-teaching staff of the college, and my dear students. A very good morning and warm welcome to one and all to this session. As a part of the new digital norm, we have started our webinar series. And today, we are really proud, or in the history of our college, that we are here to launch the 25th talk of our webinar series. It is the presence of God that makes everything enriching. So, we can begin our session with a prayer. I invite Sri Lakshmi of First Year Commerce for the prayer. Chalachara Rakshaka Deva Agamani Nyangale Palikya Deva Aralaninikkam Anandamegi Sagala Saubhagyangal Eginam Nityam Christuvum Krishnanam Allahum Niye Nistula Sneha Prabhayum Niye Buddhiyum Shaktiyum Ellam Niye Ennennum Nyangale Kaatarulene. Thank you, Sri Lakshmi. I invite Madam Supriya, Assistant Professor of the Department of Chemistry, for the welcome speech. Respected dignitaries on the dais, my colleagues and my dear students, a warm good morning to all. Today, we are gathered here to celebrate a great success of our elegant family. As we all know, we are now under a big crisis. And even during this hard time, we have successfully completed 24 webinars without any break. And today, we are to the 25th webinar. And we are blessed with many prominent personalities in all our 24 webinars. Today, on this proud moment, we are even more blessed to have a vibrant guest with us. My duty is here to welcome you all to this program. First of all, on behalf of our college and one and all present here, I extend my hearty welcome to our chief guest, PMA Ghafoor sir. Welcome, sir. Now, with all respect, I would like to welcome our Vice Principal, Isahak sir, to this program. Welcome, sir. I also welcome all my colleagues and all my dear students to make this program a grand success. Once again, welcome you all. Thank you. Thank you, Supriya. For the presidential address, I invite our beloved Vice Principal, Isahak sir. A very good morning to all. My dear students, we had a very phenomenal guest, PMA Ghafoor. Normally, we have completed our 24th webinar and we are going to the 25th. In this time, in my mind, a lot of pictures are flashing here and there. Because you all know that we have first webinar series, first talk number 1. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഒന്നാമത്തെ ടോക്ക് ഏതാണ്? Anyone? ഇല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അറിയോ? നമ്മൾ ആ ടോക്ക് നമ്പർ 1 കോംപ്ലക്സ് അനാലിസിസ് ഡോക്ടർ സജീവ് അനീത് സാറ്
നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് വെബിനാർ സീരീസ് ആയി കൊടുക്കണോ അതോ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി എ വെബിനാർ, അങ്ങനെ മതിയോ എന്നൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ആപ്തവാക്യം പോലെ എപ്പിറ്റീഷ്യ, സക്സസ് ഇസ് എ ജേർണി നോട്ട് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. ദിസ് ഈസ് അവർ സക്സസ്. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സക്സസ് ആണ്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വെർച്വൽ വേൾഡിൽ കണ്ട ഒരു റിയാലിറ്റി ഇപ്പൊ ഓഫ്ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്സിലും ഇനി വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ കേട്ട് നിങ്ങളെ ഇൻസ്പയർഡ് ആക്കിയ ഒരു വെർച്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ റിയൽ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി എത്രമാത്രം നമുക്ക് സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം 15th വെബിനാർ ടോക്കിന് PMA ഗഫൂർ സാറിന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്താണ്. നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ സക്സസ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് 15th വെബിനാർ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി അതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുക്കിയിരുന്നത്. സാറിന് 25th വെബിനാറിന് റിയൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവം അത് കനിഞ്ഞു തന്നതാണ്. ഈ ഒരു കാരണം നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ PMA ഗഫൂർ സ്പീച്ച് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ കൂടി പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് എന്ന രീതിയിൽ ഈ ഒരു സന്തോഷം, നമ്മുടെ സന്തോഷം ജസ്റ്റ് പങ്കിടുക എന്നുള്ള വേണ്ടി മാത്രമാണ് 2 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാൻ ഈ ഒരു സമയം ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. കാരണം ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ വേൾഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പീക്കേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദ ഗ്ലാസ് വുമൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദെൻ നവീൻ ഭാസ്കർ സാർ, ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അനാലിസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രീമുകളിൽ പോയിട്ട് ഒരുപാട് ചർച്ചകളും ഈവൻ PSCയുടെ ഇന്ന് നിയമനം വരെയുള്ള ചർച്ചകളും തീപാറുന്ന ചർച്ചകളൊക്കെ നടന്ന ഒരുപാട് വെബിനാർ സീരീസ് നമ്മൾ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ 25th വെബിനാറിന് വേണ്ടി. ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സക്സസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ, കീപ് ഗോയിങ് ഓൺ. നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ 26th വെബിനാർ. ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതൊന്ന് ആർജവം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇനി ഒരുപാട് ദൂരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിയട്ടെ. എലഗന്റ് ചരിത്രത്തിൽ ഈ 25ാമത്തെ വെബിനാർ എന്നും ഒരു നല്ല തങ്കലിപികൾ എഴുതിപ്പെടും. കാരണം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് 2015 ഓൺവേർഡ്സ് ഈ ഫിനോമിനൽ ഗസ്റ്റിനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ബാച്ചും ഒരുപാട് പ്രയത്നിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഒരു ആർട്സ് ഡേക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അതിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരുപാട് പേരാണ് വിളിച്ചത്, നമ്മുടെ സൂപ്പർ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇവിടെ എത്ര പേര് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് വന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തവർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം കോവിഡിന്റെ പ്രോട്ടോകോൾസ് പാലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീം പോകും, അപ്പോൾ കാണാം. പക്ഷെ പലരും ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളൊരു പെർമിഷൻ. അപ്പോൾ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് അവർ ഗസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സാർക്ക് തിരക്കുകൾ ഒഴിയില്ല എന്നറിയാമെങ്കിൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാമിന് സാർ തീർച്ചയായും വരണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. കാരണം ഇത് വേദി അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം ഞങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സ് 2015 ഓൺവേർഡ്സിലെ ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ച ഗസ്റ്റുകളിൽ ഒരു ഗസ്റ്റാണ് PMA ഗഫൂർ സാർ. എനിഹൗ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈഗർലി എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന വെർച്വൽ സ്പേസ് റിയൽ സ്പേസ് ആക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Thank you so much. It's your guidance and support that always help us to move forward. Now, we have our teachers to deliver the felicitation. First, I invite Madam Sajida. Very good morning to all. Respected Principal, Isahak sir, പിന്നെ നമ്മളുടെ വിശിഷ്ട അതിഥി ഗഫൂർ സർ, മറ്റ് അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മളുടെ എലഗന്റ് കോളേജ് ഓഫ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസിൻ്റെ ഇതുവരെ 24 ടോക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇത് 25ാമത്തെ ടോക്കാണ്. ഇദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ, ഗഫൂർ സാറിനെ പോലൊരു വ്യക്തിത്വത്തെ കിട്ടിയത് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എലഗന്റ് കോളേജിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ നാം കരുതുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 25ാമത്തെ ടോക്കായിട്ടുള്ള എപ്പിറ്റീഷ്യ, അതിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Next, I invite Madam Kriba. Respected Chief Guest, other dignitaries on the dais, my colleagues and my dear students. And it is my privilege to speak a few words on this special day. Today, we are celebrating the journey of our success
Epitasia. We are lucky to have such an erudite orator here, PMA Ghafoor sir. And I quote the words of our guest, "We are beautiful when we are happy, and we are happy when we are ourselves." And I wish we all can make it practical in our lives. And I wish all the very best to this program. Thank you. Thank you, ma'am. Next, I invite Madam Sabina. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഇസാഖ് സർ, ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥി PMA ഗഫൂർ സർ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് അധ്യാപകരെ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, നമ്മളിന്ന് 25ാമത് വെബിനാറായ എപ്പിറ്റീഷ്യയുടെ സെലിബ്രേഷനുമായാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 24 വെബിനാറും വൻ വിജയമായിരുന്നു. 25ാമത് വെബിനാർ ഇത്രത്തോളം സ്പെഷ്യൽ ആക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റായ PMA ഗഫൂർ സാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാതായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരും തന്നെ കാണില്ല. ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിയാലും, എത്ര നല്ലവരാണെങ്കിലും, ചില സമയങ്ങളിൽ ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത് നമ്മൾ എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിലെ പല പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നവരാണ് നമ്മൾ. സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്നത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമായെന്നും നമുക്ക് തോന്നാറില്ല. സാറിൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ആശയം, സാറിൻ്റെ ആ ഒരു പങ്കുവെക്കൽ, അത് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മനസ്സിലേക്ക് വല്ലാതെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ 25ാമത് വെബിനാറിൻ്റെ സെലിബ്രേഷനുമായി സാർ നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് നേരിട്ട് വന്നതിലും സാറെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലുമുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you so much. Next, I invite Madam Irfana. Respected dignitaries on the dais, teachers, and my dear students, a heartfelt good morning to one and all. Today, I stand here in front of you as a part of such a program and organizers who worked hard to provide good academic experience, good thoughts, good motivations, and inspired us all. And above all that, this program has introduced some amazing personalities to all of us. So, as it is said that success is not measured by the number of trophies you received or the goals you scored. It's all about the spirit with which you played the game. So, our Vice Principal, Isaac Sir, who being the backbone of the program, has the same level of energy and spirit throughout the 25 episodes, and also he never failed to support and guide all the teachers to host this series till date. Thank you for being such a sport, sir. And about today's guest, the phenomenal motivation speaker and YouTuber, PMA Ghafoor sir, I'm sure he needs no introduction because he must be ruling almost all of your WhatsApp statuses and Instagram feeds these days. So, the moment I uploaded the first webinar poster of Epitasia, the response was really overwhelming. Like my friends and the people who haven't even messaged me since ages has posting questions like who? Is it for real? Are you serious? And on and on and on. So we could measure the impact he made in our hearts and how much we adore him as a personality. So we are very fortunate to have him as our guest for today's celebration. Thank you, sir, for your valuable time. So you all are excited to talk, think, and laugh with him. I'm sure that. So
without further delay, let me hand over the mic to our host and hoping that she will pass it to our guest soon. Thank you. Thank you, ma'am. Dr. PMA Ghafoor is a popular face on social media platforms where he pours his heart out on the greater good of humanity. The way he throws light on various topics serve as food for thought. No doubt that his insights are a catalyst for change for anyone listening to his thoughts. On this occasion, we are super proud to introduce Mr. Ghafoor through our platform. With wide applause, we invite you, sir, for your valuable words. ഇവിടെ ഉണ്ടു ഞാൻ എന്നറിയിക്കുവാൻ മധുരമാമൊരു കൂവൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഉണ്ടു ഞാൻ എന്നറിയിക്കുവാൻ മധുരമാമൊരു കൂവൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നതിനൊരു വെറും തൂവൽ താഴെയിട്ടാൽ മതി. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്നതിനൊരു വെറും തൂവൽ താഴെയിട്ടാൽ മതി. ഇനിയുമുണ്ടാകുമെന്നതിൻ സാക്ഷ്യമായി അടയിരുന്നതിൻ ചൂട് മാത്രം മതി. ഇനിയുമുണ്ടാകുമെന്നതിൻ സാക്ഷ്യമായി അടയിരുന്നതിൻ ചൂട് മാത്രം മതി. ഇതിലുമേറെ ലളിതമായി എങ്ങനെ കിളികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു ജീവനെ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ? മനസ്സിലായോ? അത് മനസ്സിലായില്ലേ? പി രാമചന്ദ്രൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ലളിതം എന്ന കവിതയാണ്. ഒരു കിളി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആ കിളി തെളിയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. പാതിരാവിലിങ്ങനെ ഉറക്കമിളച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും തൊട്ടപ്പുറത്തെ വയലിലിങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചീവീടും ലോകത്തോട് ഒരേ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലേ? ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കിളി ലോകത്തോട് പറയുന്നതും അതാണ്, ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ടു ഞാൻ എന്നറിയിക്കുവാൻ മധുരമാമൊരു കൂവൽ മാത്രം മതി. ഇവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനോ, ഒരു കിളി കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതിന് കിളി ബാക്കിയാക്കുന്ന അടയാളമാണ് ഒരു തൂവൽ. ഇനിയും ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഒരു കിളി തെളിയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അടയിരുന്നതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ടാണ്, ആ കിളിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അതാണ് മീനിങ് ഫുൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവിക്കാൻ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റും, പക്ഷെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു ജീവിതമുണ്ട്. അല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ജയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതാണടാ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ, അതാണ്, ജയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു കേട്ടു, ഒരാളുടെ സ്പീച്ചിൽ കേട്ടതാണ്. 9 എന്ന അക്കം 8 എന്ന അക്കത്തെ ആക്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 8 ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തിനാണ് എന്നെ ആക്രമിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ 9 പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നെക്കാളും വലിയ ആളായതുകൊണ്ട്. ആണോ? എന്നാൽ എനിക്ക് 7നെയും ആക്രമിക്കാമല്ലോ.
7-6-നെയും 6-5-നെയും 4-നെയും 4-3-നെയും 3-2-നെയും ആക്രമിച്ചു. 2-1-നെയും അതേപോലെ തന്നെ ആക്രമിച്ചു. പക്ഷെ 1 നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരുമില്ല, ഒരു 0 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 1 എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാം? ആ 0-ത്തെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു. 1 10ആയി. 1 10ആയി. ജയിക്കുമ്പോഴല്ലടാ, ജയിപ്പിക്കുമ്പോൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ മീനിങ് ഫുൾ എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ജയിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ നൃത്തമാടുമ്പോഴല്ല, തോറ്റ മനുഷ്യൻ്റെ തോളിൽ പിടിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഞാൻ ഏറ്റവും അടുത്ത് വായിച്ചൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകമാണ്. അത് കുറേ കാലമായി ഇറങ്ങിയിട്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് വായിച്ചത്. പൗലോ കൊയ്ലോ എന്ന് കേട്ടില്ലേ? വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആൽക്കെമിസ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആൽക്കെമിസ്റ്റ് വായിച്ചില്ല? ആൽക്കെമിസ്റ്റ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായാലും വായിക്കണം കേട്ടോ. അത്രയും മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ്, അത്രയും മനോഹരമാണ്. ആൽക്കെമിസ്റ്റ് വായിച്ചാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിൽ? ആരുമില്ല? ഒരാളില്ല? ഉണ്ടാവും, പറയാനുള്ളൊരു മടിയുണ്ടായിരിക്കും. ഭയങ്കര പുസ്തകമാണ് ആൽക്കെമിസ്റ്റ്. ആൽക്കെമിസ്റ്റ് എഴുതിയ ആളാണ് പൗലോ കൊയ്ലോ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്, സഹീർ എന്ന് പറഞ്ഞ. നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ തേടിപ്പോകുന്നൊരു ഭർത്താവിൻ്റെ അതീവ ഹൃദ്യമായൊരു കഥയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അടുത്ത് നമ്മൾ വായിച്ച പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ലൈക്ക് എ റിവർ ഫ്ലോ എന്നാണ്. നദിയെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു നദിയെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പോകുന്നത് എന്നത് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കും. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണോ? ഓക്കെ. ഈ വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ഉദാഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നദിയെയാണ് പറയുക. ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എത്ര പുഴകളാണ് കണ്ടത് എന്നറിയോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രാവിലെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലേറെ യാത്രയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കിങ്ങനെ കുറേ ദൂരം പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒരു മുഷിപ്പ് വന്ന്, ഞാൻ വിചാരിച്ചതിലേറെ ദൂരമുണ്ട്. പക്ഷെ പാലക്കാടായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ യാത്ര രസകരമായത്. എന്തൊരു സുന്ദരിയാണല്ലേ പാലക്കാട്. കണ്ടാലിങ്ങനെ കൊതി തീരാത്തത്രയും ഭംഗിയാണ്. അപ്പോൾ പുഴകൾ എത്രയാണ്! ആ പറളി പുഴയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുറവാണ് അതിൽ, പക്ഷെ കാണാൻ എന്തൊരു രസമാണല്ലേ. പൂക്കളൊക്കെ ഇട്ട് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. നദികളുടെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ? നദിയുടെ പേരുകൾക്കൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ പേരായിരുന്നു അല്ലേ? ഗംഗയും യമുനയും പിന്നെ വൈഗയും സരയൂ, നിള. എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ മോളുടെ പേര് നിള എന്നാണ്. അതുപോലെ സരസ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നദിയുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സരസ്വതിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, അത് കാണാതെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ്. കാണാതെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ്. അങ്ങനെ ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. നമ്മളവരുടെ പ്രസൻസും അല്ലാതെ അറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ തണുപ്പിക്കുന്ന പുഴകളായി അവരങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ടാവും. കാണാതെ ഒഴുകുന്ന സരസ്വതി. പുസ്തകത്തിൽ നദിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? നദിയെ എപ്പോഴും മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ദർശനം പറയുന്നത് നദി എല്ലാത്തിനെയും സ്വീകരിക്കും എന്നാണ്. നദിയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും നദി അതിനെ സ്വീകരിക്കും. ഗംഗയുടെ തീരത്ത് ചെന്ന് നിന്നാൽ ഗംഗയിലേക്ക് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പൂക്കൾ എറിയും. ആ പൂവിനെയും കൊണ്ട് ഗംഗ അങ്ങനെ ഒഴുകും. ചില ആളുകൾ
പാതി കത്തിത്തീർന്ന ചിരാതുകളാണ് എറിയുക. ആ ചിരാതുകളും കൊണ്ട് ഗംഗ അങ്ങനെ ഒഴുകും. കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ പാതി വെന്ത ശരീരമാണ് ആളുകൾ ഗംഗയിലേക്ക് എറിയുക. ആ പാതി വെന്ത ശരീരവുമായി ഗംഗ അങ്ങനെ ഒഴുകും. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഒരാൾക്ക് ജീവിതത്തെ എപ്പോഴാണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോഴാണ് അയാൾ മുതിർന്ന ഒരാളായി മാറുന്നത്. ഒരാൺകുട്ടി എപ്പോഴാണ് ഒരു പുരുഷനാവുന്നത്? അവന് ജീവിതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോഴാണ്. ഒരു പെൺകുട്ടി എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്ത്രീയാകുന്നത്? അവൾ ജീവിതത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ചില ആളുകൾ വയസ്സ് 60 70 എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും, ബേജാറ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 70 വയസ്സായ ആൺകുട്ടികളൊക്കെ. ആ ആൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് അവർ മുതിർന്നിട്ടില്ല, വയസ്സ് കുറേ ആയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു മനുഷ്യനായി മാറുന്നത്? ലൈഫിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ താളങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും വെൽക്കം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സങ്കടങ്ങളെയും സന്തോഷങ്ങളെയും ആനന്ദങ്ങളെയും ഒക്കെ ഒരാളിങ്ങനെ വെൽക്കം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. അപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ചെറിയ കുട്ടിയാവും. ആ ചെറിയ കുട്ടി അവിടെ തന്നെ വേണം കേട്ടോ, അങ്ങനെ പോകാൻ സമ്മതിക്കരുത്. പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ മുതിരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ ബേജാറില്ലാതെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ പൗലോ കൊയ്ലോയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരാം. ആ പുസ്തകത്തിൽ കുറേ കഥകളാണ്. അതിലൊരു കഥ എനിക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നാണ് മാത്രമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു മുത്തശ്ശിയുടെ കഥയാണ്. മുത്തശ്ശി എന്തോ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ മുത്തശ്ശിയുടെ കൊച്ചുമോൻ ഇങ്ങനെ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, മുത്തശ്ശി എന്താ എഴുതുന്നത്? എന്നെക്കുറിച്ചാണോ? അപ്പോൾ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, അതെ, ഞാൻ മോനെക്കുറിച്ചാണ് എഴുതുന്നത്. മോനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു കഥ എഴുതുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ കഥയേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ മോനെ? ഇത് ഞാൻ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, ഇതെന്താണെന്ന് മോൻ അറിയോ? അപ്പൊ അവനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അത് പെൻസിലല്ലേ. പെൻസിൽ എനിക്കറിയാം, ഞാൻ സ്കൂളിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാറുള്ളത്. ആണോ? ഈ പെൻസിലിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, അതെന്താണെന്ന് മോൻ അറിയോ? അതെന്താ? മോനിങ്ങനെ നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അമ്മൂമ്മ. എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവനിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നുന്നില്ലല്ലോ, പെൻസിൽ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലേ, വേറെ പ്രത്യേകത ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ മുത്തശ്ശി അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന 5 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പെൻസിലിന് ചില വിശേഷതകളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാം മോനെ? പെൻസിലെന്ന് മാത്രമല്ല, എന്തൊരു സാധനമാണെങ്കിലും, നമ്മൾ എഴുതാനോ വരയ്ക്കാനോ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണെങ്കിലും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. അതിങ്ങനെ കാഴ്ച വസ്തുവായിട്ട് വെക്കാനുള്ളതല്ല പെൻസിൽ. പെൻസിൽ എന്തിനുള്ളതാണ്? എഴുതാനുള്ളതാണ്. അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. ആ മീനിങ് നടന്നാലേ ആ പെൻസിൽ കൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ പെൻസിൽ വെറുതെ എഴുതൂല, ഒരാൾ അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് എഴുതണം, ഒരാളിങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം. ഒരാളുടെ മനസ്സിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അയാൾ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ പെൻസിൽ പേജിൽ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതല്ലാതെ പെൻസിലിന് സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തത് എന്താണ്? പെൻസിലിന് ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് എന്നാണ്. എന്നിട്ട് മുത്തശ്ശി മോനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, മോൻ്റെ ജീവിതത്തിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ആ മീനിങ് മോൻ തിരിച്ചറിയണം. മോൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരിയുണ്ട്. ആ തീപ്പൊരിയെ ഇങ്ങനെ ഊതി ഊതി ജ്വലിപ്പിക്കണം. അതിനാണ് മോനൊരു ആയുസ് തന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ്. എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ആ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ? ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലും ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ തരത്തിലുള്ള തീപ്പൊരിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. വളരെ കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരാടാ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അധികം ആളുകൾ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, ജീവിച്ചങ്ങനെ മരിച്ചുപോയി. അവരെ കൊണ്ട് ആകുന്നതൊന്നും ഇവിടെ ചെയ്തില്ല. വളരെ കുറച്ച് മനുഷ്യന്മാരാണ് ചരിത്രത്തിൽ ബാക്കിയായത് അല്ലേ? എത്ര കുറച്ച് കാലമാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ ജീവിച്ചതെന്നറിയോ? വളരെ കുറച്ച് കാലമാണ്.
ഗാന്ധിജി മരിക്കുമ്പോൾ 78 വയസ്സാണ്. 78 വയസ്സിൽ എത്രയോ ദീർഘകാലം അദ്ദേഹം വക്കീലായിട്ട് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ജോലി ചെയ്യുവാണ്. കുറേ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. ഒരു നിമിഷമാണ് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമല്ല, ഇനി വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആ കപ്പൽ കയറിയിട്ട് ബോംബെയിൽ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങിയത്. അങ്ങനെ ഒരാൾ സ്വന്തം നിയോഗത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ കിട്ടൂലായിരുന്നു, ഒരു ഗാന്ധിജിയായി നമുക്ക് കിട്ടൂലായിരുന്നു, ഇന്നീ കാണുന്ന ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു. ഒറ്റ മനുഷ്യൻ, ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലെ തീപ്പൊരിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. അല്ലേ? ഏതൊരു മനുഷ്യനും അങ്ങനെയാടാ. ചരിത്രത്തിൽ ബാക്കിയായിട്ടുണ്ടോ? വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയുടെ നെഞ്ചിൽ അവരുണ്ടോ? ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, അവരവരുടെ മീനിങ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു, അവരുടെ ഉള്ളിലെ തീപ്പൊരിയെ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇല്ലെങ്കിലോ? ഒരു കഴുകന്റെ കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുകൻ ഇങ്ങനെ ആകാശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുമ്പോഴാണ് താഴെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുറെ പരൽമീനുകൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പുളയുന്നത് കണ്ടത്. കഴുകൻ നേരെ താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ആ പരൽമീനുകളെ ഇങ്ങനെ കൊത്താനൊരുങ്ങവേ കുതിച്ചു വന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽപ്പെട്ട് കഴുകൻ പല കഷ്ണങ്ങളായി ചിതറിപ്പോയി, തീർന്നുപോയി. എന്താ കാരണം? ആകാശത്തൂടെ പറക്കേണ്ട ആളാണ്, അയാളാണ് പരൽമീനുകളെ കൊത്താൻ വന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സ്വന്തം മീനിങ് അയാൾ മറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അയാളുടെ മനസ്സ് അയാളിങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചതോടുകൂടി ജീവിതം സ്തംഭിച്ചു പോയി, മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. എത്രയോ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ആകാവുന്ന എത്രയോ ഉയരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ പരൽമീനുകളെ കൊത്താൻ പോയിട്ട് ജീവിതം അവിടെ തീർന്നു പോയടാ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു തീപ്പൊരി ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം. അതിന് വേറെ ആരെയും കാത്തിരിക്കൊന്നും വേണ്ട. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈശ്വരൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഊർജമുണ്ട്, ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്, അതാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. അതിനെ തിരിച്ചറിയില്ല. നിങ്ങൾ മക്കയിലെ കഅബയുടെ ചുറ്റും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ? കണ്ടില്ലേ? തവാഫ് എന്നാണ് അതിന് പറയാ. ക്ഷേത്ര പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നില്ലേ? അതന്നെ. ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിയൊഴുക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇബ്രാഹിം എന്ന നബിയുണ്ട്, ഇബ്രാഹിം നബി. ആ നബിയുടെ പേരക്കുട്ടികളാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്ന്, ഇന്ത്യയിലേക്ക്. അവർ വന്നത് ഇറാനിൽ നിന്നാണ്. ഇറാനിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇറാനികൾ എന്ന് പേര് കിട്ടി. അത് പിന്നെ ആര്യൻ എന്ന പേരായിട്ട് മാറി. അതാണ് ആര്യന്മാർ. ഇറാനികളാണ്, ഇറാനികൾ, ആര്യന്മാർ. ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പേരക്കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആദ്യം പേര് ഇബ്രാഹിമ്യർ എന്നായിരുന്നു. ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ ബ്രാഹ്മ്യരായി, പിന്നെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പേര് കിട്ടി. അവിടെ കഅബ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ക്ഷേത്രം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുക. ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടും, ഇഹ്റാം എന്നാ പറയാ. ആ ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത് പോലെയാണ് പൂണൂല് ധരിക്കുന്നത്. കണക്ഷനാണ്. എന്ത് രസമുള്ള കണക്ഷനല്ലേ? മതിലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതടാ, പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയല്ല കേട്ടോ. അതിർത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ചതാണ്, പഠിച്ചോൻ വരച്ചില്ല. പാസ്പോർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പഠിച്ചു തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല. അത് ONVയുടെ കവിതയിൽ ഒരു കുട്ടി അച്ഛനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അച്ഛാ ആരാണ് ഭൂപടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തി വരച്ചത്? ഭൂപടത്തിൽ ആകെ കുത്തിവരകളല്ലേ അല്ലേ? ആകെ വരകളാണ്. അതാരാണ് അച്ഛാ ഇങ്ങനെ വരച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട്, മോനെ തീർച്ചയായും അത് ദൈവമല്ല, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. എന്ത് മനോഹരമായ കൺസെപ്റ്റാണ്, കണക്ഷനാണ്. എൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു പൊക്കിളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കൊരു ഉമ്മ ഉണ്ട് എന്നാണ്. എൻ്റെ ഉമ്മാക്കൊരു പൊക്കിളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാക്കൊരു ഉമ്മ ഉണ്ട്. എൻ്റെ വല്യമ്മക്കൊരു പൊക്കിളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്യമ്മക്ക് വേറൊരു ഉമ്മ ഉണ്ട് എന്നാണ്, ഉറപ്പാണ്. അവസാനം ആ പൊക്കിൾ എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുക എവിടെയാണ്? ഒരു ഉമ്മയുടെ വയറ്റത്താണ്, ആണല്ലോ. എൻ്റെ പൊക്കിൾ ഏതൊരു ഉമ്മയിലാണോ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത്, അതേ ഉമ്മയിലാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തായ സുരേഷിൻ്റെയും കൃഷ്ണേട്ടൻ്റെയും ജോസഫേട്ടൻ്റെയും ബാലേട്ടൻ്റെയും സ്മിതയുടെയും
രമ്യയുടെയും ഒക്കെ പൊക്കിളും ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന. വേറൊരു പൊക്കിളും വേറൊരു അമ്മയൊന്നുമില്ല. മാതാ പാർവതീ ദേവി പിതാദേവോ മഹേശ്വര ബാന്ധവ മാനവ സർവേം സ്വദേശവും ഭുവനത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ? രമണ മഹർഷിയുടെ ക്ലാസ്സിലെ രമണ മഹർഷി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ രാജ്യം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗുരുക്കളിൽ ഒരാളാണ് രമണ മഹർഷി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സദസ്സിൽ കുട്ടികളോട് ശിഷ്യന്മാരോട് ഒരിക്കൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എടാ നേരം വെളുത്തു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകാറുള്ളത്? രാത്രി അവസാനിച്ചു പകല് തുടങ്ങി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകാറുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു, ഗുരു ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും, അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു മരമാണോ മനുഷ്യനാണോ വാഴയാണോ തെങ്ങാണോ എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും. കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നേരം വെളുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന്. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു, അതൊന്നുമല്ലടാ, നേരം വെളുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമല്ല, പകല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നുമല്ല. പിന്നെന്താണ്? നിന്റെ മുന്നിലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ നിന്റെ സഹോദരനാണ് എന്നും നിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ് നിന്റെ പെങ്ങളാണ് എന്നും നിനക്ക് എപ്പോഴാണോ മനസ്സിലാകുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് പകൽ. അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ നിനക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ സൂര്യൻ എത്രമേൽ കത്തിജ്വലിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല, നീ ഇരുട്ടത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കഅബ ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ, ക്ഷേത്രം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ആണല്ലോ. അതെന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ഭംഗിയാവുന്നതെന്നറിയാം? കഅബ ഇങ്ങനെ തവാഫ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയാം? ആയിരക്കണക്കിന് മനുഷ്യരിങ്ങനെ അതിന് ചുറ്റും സദാസമയവും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കറക്കം അത്രയും ഭംഗിയാകാനുള്ള ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, നടുവിൽ കഅബ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. ക്ഷേത്രം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നത് നടുവിൽ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ കറക്കം അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല, അതെങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിതറിപ്പോകും. അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യം നടുവിലുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ കറക്കത്തിന് അത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇതാണ് മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാൾക്കൊരു ലക്ഷ്യമില്ല എങ്കിൽ അയാൾ എങ്ങോട്ടൊക്കെയോ ചിതറിപ്പോകും. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പരൽമീനുകളൊക്കെ കൊത്താൻ പോകും. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സ് കുടുങ്ങിപ്പോകും. അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു ജീവിതം അയാൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവനവൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം എന്താണ്, കോളിംഗ് എന്താണ്, അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വേർഡ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോളിംഗ് എന്താണ്. ഒരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോൾ നദിയെ ഒരാൾ വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ആരാണത്? കടലാണ്. കടൽ വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത്, പൊയറ്റിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. കാരണം എല്ലാ നദികളും പോകുന്ന അങ്ങോട്ടാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഗംഗയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ഗംഗയുടെ പേര് ഗംഗ എന്നാണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും. പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം അതിന് വേറെ പേരാണ്. ഗംഗയുടെ പ്രത്യേകത അതിങ്ങനെ പരന്നൊഴുകുന്ന നദിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം അത് പരന്നൊഴുകൂല, അതിങ്ങനെ ചേർന്നൊഴുകും. അതെവിടെയാണെന്നറിയാം? ബംഗാളിൽ. അതുകൊണ്ട് ബംഗാളിൽ ഗംഗയുടെ പേര് ഗംഗ എന്നല്ല, ഹൂഗ്ലി എന്നാണ്. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഗംഗ ഇങ്ങനെ ചേർന്നൊഴുകാനുള്ള കാരണം, പരന്നൊഴുകിയിരുന്ന ഗംഗ ഇങ്ങനെ ബംഗാളിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചേർന്നൊഴുകാനുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എത്താനായി എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ, മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ചുകൂടെ ഇങ്ങനെ കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, പരന്നൊഴുകുമ്പോഴല്ല, പരന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൺവേർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ എത്തൂല, നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മനസ്സ് കുറിയും. പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ അല്ലേ? രണ്ടാമതായി അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഈശ്വരൻ. ലോകത്ത് എന്തുമില്ലാതെയും ജീവിക്കാം, പക്ഷെ അയാളോട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടാവാം, അത് അവരുടെ വിശ്വാസവും ആദർശങ്ങളൊക്കെയാണ്, അതിനെ നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഒരു നിമിഷം പോലും പറ്റില്ല. മദർ തെരേസ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ മൂപ്പരുടെ കയ്യിലെ പെൻസിലാണടാ, അല്ലേ? ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ ആണി
വിതറി വെച്ചിട്ട് ആണി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് താഴെ ഒരു കാന്തം ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ കാന്തം പോകുന്ന വഴിയിലൂടെയൊക്കെ ആണിയും ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? അതാണ് ആ സാന്നിധ്യം. ആകാശത്ത് നിന്ന് ദൈവവുമായുള്ളൊരു കണക്ഷനും ഭൂമിയിലൊരു ചങ്ങാതിയുമില്ലാതെ ഈ കുഞ്ഞു ജീവിതം സാധ്യമല്ല. ആകാശത്തിൽ പഠിച്ചവും വേണം, ഭൂമിയിൽ ചങ്ക് പറിച്ചു തരുന്നൊരു ചങ്ങാതിയും വേണം. അല്ലാതെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം, ഈ കുഞ്ഞു ജീവിതം സാധ്യമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത് രണ്ടുമില്ലാതെ പറ്റൂലടാ അല്ലേ? നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു സന്യാസിയുണ്ട്. സന്യാസിയല്ല, ഒരു പൂജാരിയായിരുന്നു, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് വല്ലാത്തൊരു പ്രണയമായി. അവൾക്ക് തിരിച്ചുണ്ടായി. ഒരു ദിവസം രാത്രി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലാം, കാണാൻ ചെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വാക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അവളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങി. നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഒരു പുഴ കടന്നു പോകണം. പുഴയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാല് വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ഒഴുക്കാണ്. എങ്ങനെ അക്കരെ എത്തുമെന്ന് യാതൊരു പിടുത്തമില്ല. അപ്പോഴാണ് കുറേ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒഴുകി വരുന്ന കൂട്ടത്തിലെ എന്തിനെയോ ഒന്നിനെ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞു തുഴഞ്ഞ് അക്കരെ എത്തി. അക്കരെ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ആ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന സാധനത്തെ പുഴയിലേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ തള്ളിയിട്ടപ്പോഴാണ് അതെന്തോ ഒരു കൈ എന്നതുപോലെ ഇങ്ങനെ മുഖത്തടിച്ചത്. അതേ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് സംഗതി ശരിയായിരുന്നു, അത് മരിച്ച ഒരാളുടെ ശരീരമായിരുന്നു. അവളുടെ വീട് കുറച്ച് ഉയരത്തിലാണ്. ആ ഉയരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കയറി പോകുമ്പോഴാണ് എന്തോ ഒരു വള്ളി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. അതിൽ പിടിച്ച് അക്കരെ എത്തി, മുകളിലെത്തിയതിനു ശേഷം ആ വള്ളി താഴേക്ക് തന്നെ ഇട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു ഉഗ്ര ശബ്ദമായി മാറിയത്. അതൊരു പാമ്പായിരുന്നു. സാങ്കല്പിക കഥയാണ് കേട്ടോ. ഈ രണ്ട് കാര്യവും അവളോട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്തോ മരത്തടിയാണ് എന്ന് കരുതി പിടിച്ചത് മരിച്ചൊരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരമായിരുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ, വള്ളി എന്ന് കരുതി പിടിച്ചത് ഒരു പാമ്പുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവള് ചോദിച്ചു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പേടിയായില്ലേ? അയാൾ പറഞ്ഞില്ല, ഒട്ടും ഇല്ലടാ, ഒട്ടും പേടിയില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ? എന്തുകൊണ്ടാ? എന്നോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ട്. എന്നോടുള്ള പ്രണയം കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, പൂജിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഈശ്വരനോടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രണയമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് എത്ര പേടില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിട്ടുണ്ടാവും. ഒറ്റ പെൺകുട്ടിയുടെ ചോദ്യമാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മാറി വില്ലുമംഗലം എന്നൊരു സന്യാസിയായിട്ട് മാറി എന്നാണ് കഥ. വിജയം എന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ടോക്കിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക്. ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ ഓർമ്മയുണ്ട്. അവനിങ്ങനെ ചെറിയ സ്കൂളാണ്, സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് മത്സരമൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. ഇവൻ എന്തൊക്കെയോ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓട്ട മത്സരത്തിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇവനിങ്ങനെ കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് കണ്ണ് ചെമ്മിയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തോട്, ഭയങ്കര പ്രാർത്ഥന. അങ്ങനെ ഓട്ട മത്സരം തുടങ്ങി അവൻ തോറ്റുപോവുകയും ചെയ്തു. തോറ്റു എന്ന് മാത്രമല്ല, നന്നായി തോറ്റു. 3ാം സ്ഥാനവും 4ാം സ്ഥാനമൊക്കെയാണ് കിട്ടിയത്. ആകെ 5 ആളേ ഉള്ളൂ. അവനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ടീച്ചർ ഓടി വന്നിട്ട് അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചത്. സാരല്ല കേട്ടോ മോൻ അത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും തോറ്റുപോയല്ലേ, സാരല്ല, അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ജയിക്കാം എന്നൊക്കെ ടീച്ചർ അവനെ ഇങ്ങനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ അവൻ ടീച്ചറെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്, ടീച്ചറെ, ഞാൻ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത്, പിന്നെയോ തോറ്റാലും കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ടീച്ചർ നോക്ക്, ഞാൻ കരയുന്നുണ്ടോ? ടീച്ചർ നോക്ക്, ഞാൻ കരയുന്നുണ്ടോ? ടീച്ചർ അവനെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നീയാണ് ജയിച്ചത്. ജയിക്കുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, തോൽക്കുമ്പോൾ കരയാതിരിക്കാൻ കൂടിയുള്ള ഒരു കരുത്തിലേക്കും ആർജവത്തിലേക്കുമുള്ള ഒരാളുടെ വളർച്ചയുടെ കൂടി പേരാണ് വിജയം.
അതിന് അയാൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകാശത്തൊരു പടച്ചോനും വേണം, ഭൂമിയിൽ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയും വേണം. തോറ്റാലും നമ്മെ കൈവിടാതിരിക്കുകയും നമ്മെ ഇങ്ങനെ അണച്ചു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വേണം. ഒരാളുടെ ചൂട് വേണം, അല്ലാതെ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, മൂന്നാമതായിട്ട് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്താണെന്നറിയോ? മുത്തശ്ശി ഇങ്ങനെ അവൻ ആ പെൻസിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക്, ഈ പെൻസിലിൻ്റെ പുറത്ത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അതിൽ ഒരു മരം കൊണ്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ആകൃതിയൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇതല്ല മോനെ പെൻസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഗ്രാഫൈറ്റാണ്. ആ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് പെൻസിലല്ല. ആ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊരു കാര്യവും നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് മുത്തശ്ശി മോനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അകത്താണ് കാര്യം, ഉള്ളിലാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കിടക്കുന്ന ചില പാത്രങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ, പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നല്ല കുപ്പിയായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അതെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ. ആ കുപ്പി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ല കളറൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ലേ? ബോട്ടിൽ ആർട്ട് അല്ലേ, കള്ളും കുപ്പി പെറുക്കിയിട്ട്. എന്നോട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴേ മോളെക്കുറിച്ച് അച്ഛൻ പറഞ്ഞാണ്, അവള് രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് കള്ളും കുപ്പിയൊക്കെ പെറുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു. കുറേ കുപ്പിയൊക്കെ പെറുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കളറൊക്കെ കൊടുത്തില്ലേ, എന്ത് രസമാണത്. ചിലർ കളിയാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തിനാ കളിയാക്കുന്നത്? എന്ത് രസമുള്ളൊരു ആർട്ടാണത്. ഒരാൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി എന്തൊരു മനോഹരമാണ്. അയാൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലിസ് ഫീൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അതൊക്കെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മീനിങ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള തീപ്പൊരി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താണോ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ മനസ്സ് ഹാപ്പി ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. കൈവിരലിൻ്റെ തുമ്പിൽ പടച്ചോനെ ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ആർട്ട് ഉള്ളിലുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ അത് വലിയൊരു സ്ട്രെസ് റിലീവർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരാർട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെക്കാളും സങ്കടങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ ഉള്ളിലൊരു ആർട്ടുള്ള ആൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എർത്ത് എന്നെങ്ങനെയാ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുക? EARTH അല്ലേ. അതിന്റെ നടുവിൽ ആർട്ടാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർട്ടാണ്, പിന്നെ അവസാനമാണ് എച്ച്. ഇതിൽ നിന്ന് ആർട്ട് ഇല്ലാതായി പോയല്ലേ പിന്നെ ഇയും എച്ചും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം മാത്രമാവും ഭൂമി ആർട്ടില്ലെങ്കിൽ എർത്ത് ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം മാത്രമാവും. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിനെയും ഒരാളിങ്ങനെ പൊടി തട്ടിയിട്ട് എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് കുപ്പിക്ക് ഇങ്ങനെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ആ കുപ്പിയിൽ ഒരു ചെടി ഇങ്ങനെ നട്ടു വളർത്തുകയാണ്. അവിടെ കിടന്ന കുപ്പിയായിരുന്നു, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചളുങ്ങിയ കുപ്പിയായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് ചളുങ്ങിയ കുപ്പി എന്നാണ്. പക്ഷേ അതിൽ വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് അതിലൊരു ചെടി ഇടുന്നതോടുകൂടി ആ കുപ്പിയുടെ പേരെന്തായി? ചെടിച്ചട്ടി എന്നായി, അല്ലെങ്കിൽ പൂപാത്രം എന്നായി. ചളുങ്ങിയ ഒരു പാത്രം, ഒരു ചെടി വന്നതോടുകൂടി അതിൻ്റെ പേരെന്തായി? പൂപ്പാത്രമായിട്ട് മാറി. അതേപോലെയാണ് ഉള്ള്. അതങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടിലാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്, ഹൃദയം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ എന്താണോ നിറക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പേര് മാറൂടാ. എന്താണോ കൊണ്ടുപോയി നിറക്കുന്നത് അതേപോലെ. ഒരു ചൂളയിലേക്ക് എന്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാലും അതങ്ങനെ കത്തിപ്പടരും അല്ലേ. എന്താണ് ഇടുന്നത് എന്ന് നല്ലോണം ചിന്തിക്കണം. അതേപോലെയാണ് മനസ്സ്. നമ്മൾ എന്താണ് കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഉള്ളാണ് പ്രധാനം, പുറത്തേക്കാളും പ്രധാനം അതാ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പുറം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെയും നമ്മൾ നല്ലോണം സ്നേഹിക്കണം. യാതൊരു സംശയവും അതിനില്ല. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളെ ആഘോഷിക്കണം. നമുക്ക് നമ്മുടെ പോരായ്മകൾ എന്ന് തോന്നുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നല്ലോണം ആഘോഷിക്കേണ്ടത്. കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെന്ന് നിന്നാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കാറുള്ളത്, പിന്നെയും നോക്കാറുള്ളത് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. ആളുകൾ കണ്ടാൽ എന്താണ് വിചാരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മുഖത്തൊരു ചെറിയ കലയുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സൂം ചെയ്യുക. വേറെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ അങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ടാവുമോ?
ഉണ്ടാവില്ല? ഉണ്ടാവും. ആരാ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്? ആരാ? ഇങ്ങനെ മറ്റേ സുരാജ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെ കാട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പല്ലേ, ഇങ്ങനെ കാട്ടിയാൽ മതി നല്ലോണം വലുതായിട്ട് വായിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിന്നെയും പിന്നെയും സൂം ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട്. അതാരാണെന്നറിയോ? നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. വേറെ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരും നമ്മളെങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ പിന്നെയും പിന്നെയും ഇങ്ങനെ ഓരോ അംശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളെ അത്രയും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവരങ്ങനെ നോക്കും തോറും അവർക്ക് നമ്മളോട് സ്നേഹം കൂടുക ചെയ്യും. വേറെ ആരും നമ്മളെ അങ്ങനെ നോക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോരായ്മകളൊക്കെ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളെ മുടി ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് മുട്ടയടിച്ചിട്ട് അതിനെ ആഘോഷിച്ചോളൂ കേട്ടോ. എടാ, അതിനെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊക്കെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി, അല്ലാത്തവരൊന്നും നമുക്കും വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ കഴിയും. അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ ജീവിതത്തെ ആഘോഷിക്കും. അതെപ്പോഴും എവിടെയാണ് സാധ്യമാവാറുള്ളത്? അത് സൗഹൃദത്തിലാണ് സാധ്യമാവാറുള്ളത്. അത് സൗഹൃദത്തിലാണ് നടക്കുക. ശരിയാണോ? അല്ല, പ്രണയത്തിൽ നടക്കുക? എനിക്കറിയില്ല, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. സൗഹൃദങ്ങളാണ് എനിക്കുള്ളത്. എനിക്ക് ചങ്ങാതിമാരില്ലാതെ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ കോഴിക്കോട്, ഇന്നലെ അല്ല 2 ദിവസം മുമ്പ് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് സാധാരണ പോലെ റൂം എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചങ്ങാതി അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോലും ഇറങ്ങില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അവൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ആലോചിച്ചത്. അവനെങ്ങാനും കോഴിക്കോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ റൂമിലേക്ക് കയറുകയില്ല, ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ കയറുള്ളൂ. അവനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയില്ല. എടാ, ചങ്ങാതിമാരാണ് ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ രസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രണയത്തെ നിസ്സാരമാക്കല്ല കേട്ടോ. പ്രണയമാണെങ്കിലും സൗഹൃദമാണെങ്കിലും നമ്മളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാവണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്ന ആളാകാതിരുന്നാൽ മതി. രണ്ടും ചലനാണ്. ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് വ്യതിചലിപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ പ്രേമം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഉണ്ടല്ലേ? അതിൽ ജോർജിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര പ്രേമങ്ങളാണ് മാറി മറിയുന്നത്? 1, 2, 3, 3 അല്ലേ? 4ാമത്തെ ആളെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും 3 മാറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചതോ 4ാമത്തെ ഒരാളെയാണ്. അയാളെ മുമ്പ് പ്രേമിച്ചിട്ടില്ല. പ്രേമങ്ങളാണ് മാറി മറിഞ്ഞത്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ? ചങ്ങാതിമാർ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല. LP സ്കൂളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് അവസാനം വരെ കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രേമങ്ങളൊക്കെ കുറെ മാറി മറിയും ചെയ്ത്. ചങ്ങാതിമാരെവിടെയും പോകില്ലടാ, എവിടെയും പോകില്ല. ഉയരെ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ പാർവതിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് 2 പുരുഷന്മാർ വരുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ പ്രണയമായിട്ടാണ് വന്നത്. അയാൾ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിറക് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. പക്ഷെ വേറൊരാൾ വന്നു സൗഹൃദവുമായിട്ട്. അയാൾ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് പുതിയ ചിറകുകൾ വെച്ചു കൊടുത്തു, ഒരാകാശവും വരച്ചു കൊടുത്തു. അതുകൊണ്ട് ചങ്ങാതിമാരുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ള കാര്യം. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്യാമ്പസിലേക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കുറേ മനുഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? അല്ലാതെ അതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറേ മനുഷ്യന്മാരെ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് വേറെ എവിടെയും കിട്ടൂലല്ലോ. നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഈ ആൾക്കാരെ കിട്ടുമോ? ഈ ആൾക്കാരെ കിട്ടൂല, വേറെ ആൾക്കാരല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യമായി വരുമ്പോഴും അവസാനമായി പോകുമ്പോഴും മനസ്സ് വിങ്ങുന്ന ഒരേ ഒരു സ്ഥലമുള്ളൂ, അത് ക്യാമ്പസാണ്. ആദ്യമായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്രമേൽ അപരിചിതത്വം നിറഞ്ഞ മണ്ണാണ്. പക്ഷെ അവസാനമായി പോകുമ്പോൾ അത്രമേൽ പരിചിതമായ മണ്ണാണ് അല്ലേ? എല്ലാരെയും അറിയാം, ഓരോ മണൽത്തരിയെയും അറിയാം, ക്യാൻറ്റീനിൽ എത്താത്തയെ അറിയാം, ഇക്കാക്കയെ അറിയാം, ചേട്ടനെ അറിയാം, ചേച്ചിയെ അറിയാം. ഉമൈബത്താത്തയെ ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടെ വരുമ്പോൾ. എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം. അവസാനമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്രയും സങ്കടമായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? നമുക്ക് അത്രമേൽ പരിചിതമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നതിനെ ആഘോഷിക്കുകയും മനുഷ്യരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുകയും വെൽക്കം ചെയ്യുകയും
ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിധമുള്ളൊരു ജീവിതം സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് പ്രധാനം. ഇതൊക്കെയാണ് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. മുത്തശ്ശി പിന്നെ പറഞ്ഞു, എടാ പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിക്കണം, എന്നാലേ അത് വരക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതേപോലെയാണ് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അതിലൊന്നും തകർന്നു പോകരുത്. അതൊക്കെ നിന്നെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കൂർപ്പിക്കുകയാണ്, നിനക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടുകയാണ്. അവസാനമായിട്ട് മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു, ഒരു പെൻസിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ട് എത്ര മായ്ച്ചാലും ഒരടയാളം അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടാവും. അതുപോലെ ചില അടയാളങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ബാക്കിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഒരായുസ്സിനെ നീ ആവിഷ്കരിക്കേണ്ടത് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിധമുള്ളൊരു ജീവിതം. ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്ര മാഷന്മാരും ടീച്ചർമാരും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 100 കണക്കിന് മാഷന്മാരും ടീച്ചർമാരും വരുന്നുണ്ട്, LP സ്കൂൾ മുതൽ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് വരെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാഷാരാണ്, ടീച്ചർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് 1-2 ആൾക്കാരല്ലേ വരുള്ളൂ അല്ലേ? അതെന്തുകൊണ്ടാ? നല്ലോണം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. ഹാപ്പിയായ ടീച്ചറാണ്, സന്തോഷം തരുന്ന ടീച്ചറാണ്, പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ്. തോറ്റു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ ചേർത്തണയ്ക്കുന്ന ടീച്ചറാണ് അല്ലേ? എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാ, അവള് വീട് കോഴിക്കോടും അവള് PG ചെയ്യുന്നത് കണ്ണൂരിലാണ്. അവൾക്കൊരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട്, 3 വയസ്സുള്ള. അതുകൊണ്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ നിൽക്കാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. രാവിലെ 5 മണിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി 8 മണിക്കാണ് തിരിച്ചു വരിക. അത്രയും ജീവിതം ഇങ്ങനെ യാത്രയും ഭയങ്കര ഹറിബറി ടൈറ്റായി കൊണ്ട് പോവുക. അതിനിടയ്ക്കാണ് അവൾ 2ാമത് ഗർഭിണിയാവുന്നത്. ഗർഭിണിയാകുന്നതോടുകൂടി ആ യാത്രയൊക്കെ കൂടുതൽ പ്രയാസമാണ്. ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ അവർക്ക് ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി അവർ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ടൈം മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ദിവസത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്. ഇവൾക്ക് ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് സങ്കടം വന്നു. കാരണം ഇവൾക്ക് ഒന്നിനും സമയം തികയുന്നില്ല. ഇവളുടെ കുട്ടിയെപ്പോലെ ശരിക്കൊന്ന് നോക്കാൻ അവൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ആലോചിച്ച് അവളിങ്ങനെ കരഞ്ഞുപോയി. അവള് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാണ്, ഞാനിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് കരഞ്ഞു. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഞാനിങ്ങനെ തല താഴ്ത്തിയിരുന്ന് കരയുന്നു. പക്ഷെ ഒരാൾ എന്നെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. അയാളുടെ ചൂടിലേക്ക് എന്നെ ഇങ്ങനെ അണച്ചു പിടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ തട്ടിത്തന്നു. ഞാൻ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടീച്ചറായിരുന്നു. ഇതാണ് ആ സാന്നിധ്യം. ഒരു പഴയ മാഷ് അയാളുടെ കുട്ടിയെ, പണ്ട് പഠിപ്പിച്ച കുട്ടിയെ കണ്ടൊരു കഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാഷിക്ക് എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും അവന് മനസ്സിലാവണില്ല. അവന് വേഗം മനസ്സിലായി. മാഷിക്ക് അവനെ മനസ്സിലാകാത്തത് അവനെ വലിയ അത്ഭുതമായി. അവൻ പറഞ്ഞു, മാഷിനെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലല്ലോ. ക്ലാസ്സിലൊരു സംഭവം നടന്നിട്ടുണ്ട്, അത് പറഞ്ഞാൽ മാഷിക്ക് എന്നെ ഓർമ്മ വരും. ഏത് സംഭവം? മാഷ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വാച്ച് കാണാതായി. മാഷിക്ക് മനസ്സിലായി അത് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയുള്ള ആരോ എടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ മാഷ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കണ്ണടച്ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ണടച്ചു. മാഷ് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ബാഗും പാൻസും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു. ഒരാളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആ വാച്ച് കണ്ടെടുത്തു. എന്നിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്ക് അത് കൊടുത്തു. എല്ലാവരോടും കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. മാഷേ, എൻ്റെ കീശിൽ നിന്നാണ് അത് കിട്ടിയത്. മാഷക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ല, ഇല്ലേ? ഇല്ലടാ. എന്താ മാഷേ? നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും കണ്ണടക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനായിരുന്നു എന്നറിയോ? എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് കള്ളനെന്ന് മറ്റുള്ള ആരും അറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും കണ്ണടച്ചിരുന്നു എന്ന്. എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് കള്ളൻ എന്നറിയാൻ എനിക്കും താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ആ മാഷ് പറഞ്ഞത്. ചിലപ്പോൾ കണ്ണടക്കുകയും കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആളുടെ പേരാണെന്ത്? ഒരു ടീച്ചർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്ന ചില സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന വിധം ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാർ, അതാണ് അതിൻ്റെ സാരം. അതാണ്. പിരിഞ്ഞു പോയാലും നമുക്ക് പിരിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നൂല അവര് അല്ലേ? അക്ഷിതയുടെ ഒരു കഥയുണ്ട്, പകരം ഒരാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിയാണ് അക്ഷിത. അക്ഷിത പാലക്കാട്ടുകാരിയാണോ?
തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ അഷിതയുടെ ഒരു കഥ, ഒരാൾ നാട്ടിലേക്ക് ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു വരികയാണ്. അയാളുടെ അമ്മയ്ക്ക് മാത്രമാണ് മനസ്സിലായത്. അയാൾ വലിയ സന്യാസിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. അമ്മ മകനാണ് എന്ന് ഉറപ്പായി അമ്മയ്ക്ക്. ചില അടയാളങ്ങളൊക്കെ അമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കി, എൻ്റെ മകൻ തന്നെയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേ, മകനാണ്. അപ്പം അമ്മ മോനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തേ ഇത്ര കാലവും ഒരു കത്ത് പോലും അയച്ചില്ലല്ലോ, ഒരു കത്ത് പോലും അയച്ചില്ലല്ലോ മോനെ. മോൻ അമ്മയോട് പറയാണ്, അമ്മ ഒരു കത്ത് പോലും അയക്കാതിരുന്നതിന് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ, അമ്മ ഒരു നിമിഷം പോലും എന്നിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞതായിട്ട് ഈ മോന് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഒരു നിമിഷം പിരിഞ്ഞതായി തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ച മനുഷ്യരിങ്ങനെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടടാ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മതി. മനുഷ്യരുടെ മനസ്സ് നിറയും. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട്, അവൾക്ക് അമ്മയില്ല, അച്ഛൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലാണ് അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അവളുടെ മതത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലാത്ത ഒരാളോട് അവൾക്കൊരു പ്രണയമുണ്ട്. ആ പ്രണയം അവളുടെ അച്ഛന് തീരെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും മോളും തമ്മിൽ ചെറിയ വഴക്കുകളും പിണക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ആ പിണക്കങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം മോള് കടയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നില്ല. അച്ഛനാകെ ബേജാറായി. ആ പ്രണയം സമ്മതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മോൾ എന്തെങ്കിലും കടുങ്കൈ ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള പേടിയാണ്. അവൾ എത്താവുന്ന എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും അച്ഛൻ വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആളെ കിട്ടിയില്ല. അവൾ പ്രണയിക്കുന്ന ആ ആളുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് അച്ഛനും അവനും കൂടി തിരയുന്നുണ്ട്, അവളെ കിട്ടുന്നില്ല. പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തു, എത്താവുന്ന എല്ലായിടങ്ങളിലും അലഞ്ഞു, അവിടെ ഒന്നും ആളില്ല. അവസാനമാണ് അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിംഗ് മാളിന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. അവരിങ്ങനെ പരിഭ്രമത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളിങ്ങനെ നടന്നു വന്നിട്ട് ഇവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് സാറേ? ഇവർ കാര്യം പറഞ്ഞു, ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാളിലാണോ നിങ്ങളുടെ മോള് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? അതെ. നിങ്ങളെ മോളുടെ ഫോട്ടോ വല്ലതുണ്ടോ? അച്ഛനിങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അയാളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ മോളെ എനിക്കറിയാം സാറേ, ഇവിടുന്ന് രാവിലെ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ വൈകിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇവളെ തിരയേണ്ടത് പുറത്തല്ല, ഇതിനകത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു. അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കടയിലെ ഫ്രീസറിനകത്ത് അവൾ കുടുങ്ങിപ്പോയതാണ്. -18 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനകത്ത് ഐസായി കിടക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി രക്ഷപ്പെട്ടു. പിറ്റേന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് ആ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരനാണ്. അയാൾ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, മോൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്? മോള് രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ? ആ രക്ഷപ്പെട്ടു. അച്ഛനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു, അതല്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലേ ഈ ഷോപ്പിംഗ് മാള്? അവിടുന്ന് എൻ്റെ മോള് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി? അപ്പൊ അയാളിങ്ങനെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, അത് ശരിയാണ് സാറേ, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നു പോകുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ മോളുണ്ടല്ലോ, അതൊരു വല്ലാത്ത മോളാണ്. അവളിങ്ങനെ വന്നു കയറുന്ന സമയത്തും തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് എനിക്കൊരു സലാം തരും. അവളെനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ. എന്നിട്ട് ഇയാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ല സാറേ നിങ്ങളുടെ മോളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ആ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടു കൂടി കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഹെലൻ. ഹെലൻ ഹെലൻ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വെളിച്ചം എന്നാണ്. എന്താണ് വെളിച്ചം? ഈ അടുത്ത് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയൊരു സിനിമയാണത് അല്ലേ? ഹെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചം എന്നാണ്. എടാ എപ്പോഴും ആലോചിക്കണം, എന്താണെന്നറിയാ, വെളിച്ചം മാത്രമാണ് സത്യം. ഇരുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമില്ല. ഇന്ത്യൻ ഫിലോസഫിയാണ്, ഭാരതീയ ദർശനങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ്. വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇരുട്ടില്ല. പിന്നെ ഇരുട്ട് നമ്മൾ പറയണത് എന്തിനാണെന്നറിയാം, വെളിച്ചമില്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇരുട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അല്ലേ? പക്ഷെ വെളിച്ചമുള്ളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കുറച്ച് ഇരുട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. എന്നാൽ അവിടെയുള്ള വെളിച്ചത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മതി.
കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ആ വെളിച്ചത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇരുട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വെളിച്ചം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടോർച്ചില്ലേ, ഇല്ലേ? പക്ഷെ ഇരുട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉണ്ടോ? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇരുട്ടില്ല. ഇരുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വെളിച്ചമില്ലാത്ത അവസ്ഥയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ടാകാൻ യാതൊരു പണിയില്ല. പക്ഷെ ഒരിറ്റു വെളിച്ചമാകാൻ നല്ല പണിയാണ്. ആ ഹെലൻ ഇങ്ങനെ കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് ആ പാവം മനുഷ്യന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ കൈ ഉയർത്തുമ്പോൾ, ഒന്ന് അഭിവാദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, അവൾ ആകെ അതിന് ചെലവിട്ടത് 2-3 സെക്കൻഡാണ്, അല്ലേ? പക്ഷേ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും വെയില് കൊള്ളുന്ന ഒരു പാവം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളു തണുപ്പിക്കാൻ ആ ഒരൊറ്റ സെക്കൻഡ് മതിയായിരുന്നു. വെളിച്ചമാകാൻ, ഒരിറ്റു വെളിച്ചമാകാൻ നല്ല പ്രയാസമാണ്. ഇരുട്ടാവാൻ വലിയ പ്രയാസമില്ല. താങ്ക് യു. ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട, പക്ഷെ ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. കാരണം ലോകം മാറ്റിമറിച്ചത് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുത്ത ആൾക്കാരല്ല, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച ആൾക്കാരാണ്. ഉത്തരം പറയാൻ എല്ലാവരെ കൊണ്ടും പറ്റും, പക്ഷെ ഒരു ചോദ്യം അത് ഇവിടുന്ന് വരണം, അല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ചോദിക്കാനുള്ളൊരു മടിയുണ്ടോ, ഒരാൾ ആരംഭിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മടിയുണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും. കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പിന്നൊരിക്കൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളെ കോളേജിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിലും ഇത്രയും അധികം ഭയങ്കര വോൾട്ടേജുള്ള കുട്ടികളെ കാണാൻ പറ്റിയതിലുള്ള സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കുടയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി നിൽക്കാമെങ്കിൽ, ഒരു കുടയിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി നിൽക്കാമെങ്കിൽ മഴ ഒരു സംഗീതമാകും. ഒരു തണലിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി ഇടം കൊടുത്താൽ വെയിൽ നിലാവാകും. മനസ്സിലെ ഇത്തിരി ഇടം മണ്ണിലെ ഒത്തിരി ഇടമാകും. മനസ്സ് ഒരാകാശക്കുടയാകും. നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്കുമേൽ പ്രകാശം ചൊരിയും. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Thank you so much for your inspiring words. And there is no point in asking you how was the talk. I would like to repeat my words that I said in the beginning once again. We are really blessed to have you here, sir. Now, I invite Isaac sir to hand over the memento as a token of love to Gafoor sir. Thank you, sir. Now, we are going to honor the voice of elegant. So, it is our Abdullah sir. It's with his voice. The day of elegance starts with his voice. Okay. So, without your voice, our day is incomplete, sir. I request Gafoor sir to hand over the memento to Abdullah sir. Thank you, sir. Sir, could you please play the voice? The Elegant College of Arts and Science thought for the day. സ്വയം പരിഹസിച്ച് ചിരിക്കുന്നവർക്ക് 2 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നാമത് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനും ധൈര്യമുണ്ടാവും. രണ്ടാമതായി അവരുടെ ചിരിയിൽ സ്വമനസാലെ പങ്കുചേരാനും സാധിക്കും. മറ്റുള്ളവരെ പരിഹസിച്ചിട്ട് സ്വയം ചിരിക്കുന്നത് ഒരുതരം വൈകൃതമാണ്. സ്വയം പരിഹസിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ചിരിയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധി തന്നെയാണ്.
താൻ കെട്ടുന്ന വേഷവർണ്ണ പകിട്ടൊന്നും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സർക്കസ് അഭ്യാസിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ കോമാളി വസ്ത്രം പകിട്ടുകൾ കെട്ടി മറ്റുള്ളവരെ ചിരിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കസ് അഭ്യാസി ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചിലർ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിൽ അസ്വസ്ഥരാവാറുണ്ട്. അതും പാടില്ല. ഒന്നിച്ചോടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ മറികടക്കണം എന്ന അധമ്യമായ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേണം. പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ മറികടന്നു ഓടുമ്പോൾ അവരുടെ മിടുക്കിനെ ഓർത്ത്, സാമർത്ഥ്യത്തെ ഓർത്ത് സന്തോഷിക്കാനും ഒരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് പക്വത. നമസ്കാരം. Now I invite Abdullah sir to deliver the vote of thanks. നമസ്കാരം. മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ ആഴത്തിലിറങ്ങാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇടയ്ക്കിടെ വരുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളാണെന്നുള്ള പ്രശസ്തമായ ഒരു ആപ്തവാക്യമുണ്ട്. അസ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ സ്വസ്ഥമല്ലാത്ത ഒരുപാട് മനസ്സിനുടമകളാണ് നമ്മൾ. ആ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലേക്ക് മന്ദസ്മിതം തൂങ്ങിക്കൊണ്ട് മന്ദമാരുതനായി മാറി ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇരമ്പിയാർത്ത ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷണൽ തോട്ടുകൊണ്ട് നമ്മെ അതിശയിപ്പിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട PMA ഗഫൂർ സാഹിബിന് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും എലഗൻ കോളേജിൻ്റെ പേരിലും ഹൃദ്യമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വെബിനാർ സീരീസിൻ്റെ നട്ടെല്ലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ S. ഇസാഖ് സാർ, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ടീച്ചേഴ്സ്, ഇക്ബാൽ സാർ, അതുമായി സഹകരിച്ച മറ്റു വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, മറ്റുള്ള സഹപ്രവർത്തകർ, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗം അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു.